असलामकुम गुड मॉर्निंग सोहणिओ गुड मॉर्निंग सोहणिओ छम 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 बारिशां वसदियां पईयां ने ते बड़ा मौसम जड़ा वे ऐसा हो रहा है कि बरसात सुबह नहीं जा रही ते तेज़ हो गई है बल्कि चलो छेती नाल असीं अंदर हो जाने आ बस इन्ना ही नज़ारा असीं कराना सी पर देखो महकमा मौसमियात तुहानूं नाल नाल यूके वैदर असीं दसदे रहने आ डेली दे हिसाब दे नाल ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦਰ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੌਜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਕਾਨ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਵੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੌਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡਾ ਖਲਾਰਾ ਓਏ ਹੋਏ अजे न सारे तोड़ तुरिश्ते अजे गुजारा हो सकता है अथरू तारा हो सकता है दुख दा चारा हो सकता है। तो ए लो जी इत्थे असीं गोश्त कढ़ के रखिया वे इनू चढ़ावांगे लसन प्याज छिलके दे इनू फिलहाल कढ़िया सी पानी च पाया सी और इत्थे जड़ा देसी घ्यो जड़ा साडा देसी घी जड़ा वे इहदा डब्बा ओपन करना वे मैं ओपनर कढ़ के रखिया वे तो इनू असीं ओपन करके रखांगे। चाय की जी पत्ती लैके आई हाँ मैं यदी फिलिंग करांगे आटा मैं पिछों लैके आई हाँ आटा गुनना में होर भी बहुत छोटे काम में ये मेरे को धनिया पिया सी कुछ धनिया जो काफ़ी दिन हो गए पिया तो मैं हरे पीले पीले पत्ते तो सारे दे कढ़ दिते इनू पानी च भिओ दिता भी तो मैं कहा चलो जी असीं लसन की चटनी बना लेने तो ना होएगा कि इस्तेमाल भी हो जाएगा और लसन की चटनी जी है ना बड़े शौक के नाल खाधी जाती है। तो चलो जी काम होता है अब शुरू। लो जी सब तो पहले तो असी जड़ा ना अपना डब्बा धोता सी जड़ा खुशका जिहदे च पाने ना खुशका आटा रोटी पकाने वास्ते वो मैं धो के दिता सी। वो कहते ने जेड़े कपड़े दे नाल सफाई करो उस कपड़े नूं भी धोना चाहिदा वे ते खुशके वाले डब्बे नूं भी कदी कदी सारियां चीज़ां धोना चाहिदा। तो मैं आटा कढ़ के इहदे च रख दिता सी और डब्बे नूं मैं अच्छी तरह धो दिता। तो हुण मैं ये मज़ीद आटा थोड़ा जिहा फिल कर दांगी क्योंकि मैं स्टोर तो लैके आई सा तो ये खत्म होने वाला सी इनू मैं थोड़ा जिहा असी यदि फिलिंग कर देंगे तो काफ़ी दिन चल जाता वे तो इस खुशका जड़ा वे इनू खुशका भी कहा जाता वे और पंजाबी च पता नहीं हम की कहते हैं मैंने लफ्ज़ भुल गया भी तुहानूं बल्कि किसी को याद हो तो दसियो इस खुशका आम तौर पर तो खुशका ही कहा जाता वे। तो चलो जी यह तैयार हो गया बस थोड़ा जहा देखो सी लेकिन ऐसा डब्बा भी क्लीन हो जाता है थोड़े दिन बाद यदि क्लीनिंग कर देनी चाहिए। तो चलो जी हुण असी सिर्फ आने कि यह जोड़े डब्बे ने ना राफे होरांदे ने उतों मुख्तलिफ चीज़ां पा के असी खाना भी खा के आने फिर उतों जोड़ा बच जाता वे नाल असी लुद के लैके भी आ जाने तो उन्होंने आए हुए सन पॉट तो मैं फिर धो के रखे सन कि मैं अज जाना भी ना तो फिर जो रोज़ाना के जोड़े होंदे ने खाली होंदे ने वो फिर असी नालों नाल सप्लाई जारी रहती है इधर से उधर से उधर असी अपना काम जड़ा ना जारी रखने ताकि नालों नाल फिर निपटता रहे। तो चलो जी ये असी उन्हें डब्बे एक साइड पर करके रखने मैं शॉपर च पा देवांगी तो मैं दरवाजे के कोल रख देनी होनी कि जो फिर असी जाने ना उत्थों फिर चुक के नाल ही थैली फड़ के तो बाहर लै जाने फिर सब भुलता नहीं है बंदा वरना फिर है भी कि असी गजनी स्टाइल के हो गए कि गजनी जी है ना वो जो भुल जाता सी ना अमल खान बस वही सेम हिसाब साडा हो गया वे। तो चलो जी ये असी पा दिते ने हुण उत्थे रख के आ जावांगी। और इत्थे जड़ा मेरे को खजूरां पईयां सन थोड़ियां जी बचियां हुई डब्बे विच किहड़े पासों खुलना वे डब्बा खुल जा सिम सिम खुल जा सिम सिम ते खुल जा सिम सिम ये सानूं ना इफ्तारी आई सी परसों तरसों वो नाल फिर खजूरां भी आईयां सन तो इफ्तारी तो असीं खा ली जी सैली में गर्म करके रोटियां छोटियां तो खजूरां जड़ियां सैली में उन्होंने भेजिया सन। तो इस तो मैं सोचिया कि एक ही जगह कर देवां ताकि है तो दो किस्म दियां ने मतलब इन्हां दी अलग अलग ने लेकिन एक ही जगह हो जाएगा ना इस तरह जो असीं खाना होएगा ना तो फिर असीं कट के खा लांगे। लोग भी खजूर दी कई किस्मां ने तुसीं देखो खजूर दी इन्नी किस्म है कि यह वालियां तो होर किस्म है इन्होंने भी 2-3 किस्म दी खजूरां भेजियां ने यदी शेप और कलर अलग है ये शेप कलर अलग है और 2-3 किस्म दियां ने। तो चलो भी हुण असीं रोज़ा खोलांगे तो फिर खा के देखांगे लेकिन थोड़ी छुआरे टाइप लग रही है ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਦੰਦ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਖਾ ਕੇ
ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਜੂਰ ਦੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਬਹਿਰਲ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਭਿਓ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਜ ਕਰਨ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਖਜੂਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਦੀਨਾ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ, ਮਦੀਨਾ ਖਜੂਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖਜੂਰਾਂ ਲਈਓ, ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਲ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਦੀਨਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖਜੂਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਦੀਨਾ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖਜੂਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖਜੂਰ ਖਰੀਦੀਏ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਾ। ਇੰਨੇ ਨਾਂ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਖਜੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਖਜੂਰਾਂ ਲਈਆਂ। ਅਤੇ ਅਜਵਾ ਖਜੂਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਈਆਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਨਾਰਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਓਪਨਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਜੇ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਖੁਮਾਸ਼ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਮਾਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਸਣ ਛਿੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਸਣ ਦੀ ਚਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਈਓ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਸਣ ਪਾਓ, ਟਮਾਟਰ ਪਾਓ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਪਾਓ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਪਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਵਾਲੀ ਚਟਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਸਣ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਚਟਨੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਸਣ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਸਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਫਾਦੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਲਸਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ, ਉਹ 'ਚ ਚਟਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਨਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚਟਨੀ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛਿੱਲਿਆ ਵੀ ਲਸਣ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਚਟਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਲੋ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਔਰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਮੈਂ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸੀ 'ਚ ਪੀਸ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੂੰਡੀ ਡੰਡੇ 'ਚ ਪੀਸ ਲਵੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਚੌਪਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲਸਣ ਔਰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਮਾਟਰ ਜਾਏਗਾ। ਟਮਾਟਰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਸ ਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਚੁੰਨਾ ਮੁੰਨਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੌਪਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੱਟ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੀਸ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਟਮਾਟਰ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਲਸਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਮਕ। ਨਮਕ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਟਨੀ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੈਂਟਾ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। खुशबूदार ज़बरदस्त, इन्नी अच्छी खुशबू आ रही है ना धनिए की और दी। अगर तुम बहुत बारीक पीसना चाहते हो, क्योंकि चटनी तो इस तरह कूंडी च असीं कुटने सा तो यह लुक ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि थोड़ा पतला करो तो तुम फिर तुम
ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਲਵੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਟਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। देखा देखा बच्चों 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 देखा जो छोटे होंदे सन असी फिर एक दूसरे को कहता बच्चू बच्चू देखा बच्चू। चलो जी मैं काम थोड़ा सा रोक दिता, ब्रेक ला दी असी क्या थोड़ी जी गपशप कर लीए तो फिर मैं समेटनी आ। तो चटनी तैयार हो गई है और सारा बस हम काउंटर साफ करना है तो आटे नूं मुक्की मारनी है। तो आटे नूं मुक्की मारन तो याद आ गया कि जो पुराने जमाने हुंदे सन कनाली विच आटा मिट्टी दी कनालियां हुंदियां सन और उहदे विच आटा गुन्निया जांदा सी। और आटा गुन्नण दी भी टैक्नीक फिर ज़्यादातर मावां ही सिखांदियां सन बच्चियां नूं कि भी चंगी तरह सीखो। फिर आटे नूं जिहड़ा ना कनाली विच पा के और फिर उहदा जिहड़ा ना किनारियां ते कर लिया जांदा सी, विच इक डूंगी जी जगह बना ली जांदी सी सारे एक पासे करके बेच के उत्थे पानी पा के और फिर थोड़ा थोड़ा इस तरह करके नाल मिक्स करी जाइदा सी। मिक्स करी जाइदा सी। एक दफ़ा इस तरह पानी नहीं पाते सन कि अज भी इस तरह ही तरीका तो आटा गुन्नण दा होई है, लेकिन फिर मावां बकायदा सिखांदियां हुंदियां सन। एक दफ़ा पानी नहीं पाना, थोड़ा जिहा पानी पाना है, पहले तुसीं उहनूं घोल लेना है, फिर देखना भी, फिर दोबारा पानी पाना भी। फिर इस तरह जिन्ना आटा मुक्की दे के गुन्निया जांदा सी ना, वो की कहंदे ने बड़ा अच्छा गुन्निया जांदा, गुन्न 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 गुन्न। औरतां मक्खन की तरह उस आटे नूं कर दिंदियां सन कि इन्नी मुक्की लांदियां सन कि फिर रोटी इस तरह पकदी सी नरम और हल्की। क्योंकि पानी नूं जदों तुसीं पांदे हो फिर उहनूं मुक्की दिंदे हो तो पानी अंदर जज़ब हुंदा तो फिर वो की कहंदे रोटी बड़ी अच्छी बनदी हुंदी सी कि जिहड़ी कनाली च आटा गुन्निया जांदा सी। ते एक हुंदा सी छज। छज विच जिहड़ा ना दाने जिहड़े ने ओह कीते जांदे सन, छट के फिर धो के सवार के फिर मंजियां ते खिलार दिते जाते सन कणक। तो वह फिर सुकदी सी, फिर वो हल्के हल्के हथ नाल फिर इस तरह हिलांदे जाना करते जाना ताकि चंगी सुक जाए, ताकि उस कोई मिट्टी कोई रेत कोई जर्रा वे तो निकल जाए। लेकिन छज हर घर विच हुंदा सी कि वह छज दे नाल ही फिर चौल भी छटदे हुंदे सन लोग। पर एक ज़्यादातर मसाले और सब तो ज़्यादा कणक दे काम आंदा सी। ये कणक जिहड़ा वो इन्ना प्यारा एक आइटम सी, इन्ना खूबसूरत चीज़ सी। हुण वो छज बहुत घट नज़र आंदा वे। हुण पता नहीं कित्थे चले गए छज। मैनूं तो बहरहाल मैं किते भी जावां, पाकिस्तान भी जावां तो मैनूं छज नज़र नहीं आते। लेकिन उदों हर घर में एक कोने ते पिया हुंदा सी छज की जरूरत जिहड़ी हर घर में महसूस होंदी सी। मिट्टी दीआं कनालियां ते जिहड़े मिट्टी दे जिहड़े हुंदियां सन चाटियां, चाटी च मक्खन रिड़कते होंदे सन। जिन्हां दे घर दीआं मज्जां हुंदियां सन, चाटियां च मक्खन फिर रिड़कते होंदे सन। तो इस तरह फिर बड़ा ही खूबसूरत दौर सी, सादगी से भरपूर। कि सादा सादा तर्ज़े जिंदगी सी, लोगों को बहुत ज़्यादा इन्हां बर्तनां दा अज मैं देख रही हाँ बड़ा अच्छा लगता वे। खैर के अजकल तो बदल गया वे कि तुसीं जिन्ना अच्छा टेबल सजाते हो, छुरियां कांटे नैपकिन और बहुत कुछ आ गया है। और अजकल तो तुसीं देखो बस यूट्यूब पर ऐसे ऐसे चैनल्स ने कि वो जो खाना पेश करदियां ने कि वो परियां लगदियां ने। ऐसा लगता किसी होर देश का टेबल सजिया होया वे कोई होर। लेकिन वो जमाना कितना सादा सी कि इंसान नूं ना चंगे भांडियां की जरूरत होंदी सी, ना महंगे डेकोरेशन, ना इस तरह की यह चीज़ होवे ते छुरियां कांटे होण, टेबल होवे। आराम नाल सादगी का दौर सी। लोग एक मतलब इस फिक्रां जड़ियां यह चीज़ां टेंशनां साड़ियां अपनियां पैदा कीतियां हुई ने, कोई चीज़ां असीं खुद ही पैदा कर लईआं ने। उस ज़मीर जाफरी का एक शेर है ना कि बुढ़ापा तो मुझको खुदा ने दिया, मोटापा है मेरा खुद साख्ता। तो यह भी मोटापा जिहड़ा ना खुद साख्ता होंदा है। सब कुछ चीज़ां खुद साख्ता असीं आप बना लईआं ने कि इन्ना असीं स्टैंडर्ड बना लिया खाण पीण दी चीज़ां दा उहदा कि वो असीं मसनूई दौर च दाखिल हो गए, इंतहाई मसनूई दौर च असीं दाखिल हो गए। बड़ा अच्छा लगता है, तुसीं किते जांदे हो बहुत अच्छा टेबल लग्या होया है और अच्छियां जिहियां प्लेटां पईयां ने, तुसीं खाना भी पेट भर के खांदे हो। लेकिन वो लज्जत वो चीज़ जिहड़ी सादगी विच बह के मंजियां उत्ते लोग चंगेर विच रोटी हुंदी सी और नाल के लस्सी का गिलास होना, कोई अचार होना, कोई सादा सालन, प्यालियां च सालन पा लेना
ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਕਾ ਸਾਲਣ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਦਫਾ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਛਾਬੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਰੱਖਣੀ, ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਕੂਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ, ਲਟਰਮ ਪਟਰਮ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਾ ਇੱਕ ਬਰਤਨ 'ਚ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਸਾਲਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡੋਂਗਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਪਲੇਟਾਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਟਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਲਣ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਪਿਆਲੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ YouTube 'ਤੇ ਦੇਖਣੀ ਆ ਬਸ ਚੈਨਲ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਰਤ ਕਦਾ, ਇਹ ਹੈਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣੀ, ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਔਰ ਜੀ ਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਔਰ ਮਾਰ ਲਟਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਮੇਕਅਪ ਫੁੱਲ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀਆਂ ਇੰਨਾ ਮਸਨੂਈ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ, ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਨਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਕਰੋਕਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਖੁਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰ ਲਈਏ ਕਿ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਫਲਾਂ ਆ ਜਾਏ, ਫਲਾਂ ਆ ਜਾਏ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਕੂਨ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਉਠਾਇਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੌਰ ਉਹੀ ਸੁੱਚੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਜੀ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਸਕੂਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਟਰਮ ਪਟਰਮ ਜਟਰਮ ਸ਼ਟਰਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੋ ਬਈ, ਸਾਦਗੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਟੀਏ ਫਿਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਚ 15 ਮਿੰਟ ਬਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਫੇ ਹਾਊਸ ਔਰ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਪਰਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਡਾਰਾ ਫੜ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ੇਡ ਦੇਖੋ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿਖਰਿਆ ਨਿਖਰਿਆ ਅਸਮਾਨ ਹੈ। ਠੰਡਕ ਖਾਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਖਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰਫ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਰੇਨਬੋ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਫੇ ਹਾਊਸ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਲਰ ਵੀ ਸਾਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਕੁਛ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਠਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਮਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਫਰਾਦ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਤੜਕੇ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਚਾਵਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਲਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਜੂਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਰਾਫੇ ਦਾ ਪਰਾਠਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਵਲ, ਸੈਲਡ, ਚਟਨੀ ਔਰ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ੋਰਬਾ, ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਇਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਚਾਏ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੌਫੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਬਿਸਕਿਟ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਰਕਸ ਐਂਡ ਸਪੈਂਸਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਿਸਤਾ ਵਾਲੇ ਬਿਸਕਿਟ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਿਸਕਿਟ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਕੌਫੀ ਦਾ ਕੱਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।